Hi my dear students, today we are going to see about classification of matter. Classification of matter. Before we see about the classification, once we can remind what is matter, pure substance and mixtures. Matter is anything that has mass and occupies space. The matter has been classified into pure substance and mixtures based on their properties. What properties? Chemical properties. So, matter classified into two types based on its chemical properties. The two matter are namely pure substances and mixtures. Pure substance means, what pure substance means? A substance that contains only one kind of particle, that is called pure substance. Next, mixtures. Mixtures means a substance contain more than one kind of particles, that is called mixtures. So ஒரு substanceல இருக்கிற particles எல்லாம் ஒரே particles இருந்துச்சுன்னா அது pure substance. More than one kind of particle, வேற particle என்றது என்னது? Mixtures. Today we can see the classification of pure substances. The pure substances has been classified further into two types, namely elements and compounds. So first one, elements. Elements means we know when two or more than molecules or atom combine, they can form element. Is it no? Elements are mostly we are using in our daily lives. For example, phosphorus used to strengthen our bones. Sulfur used in egg, and chlorine element is used to purify water and swimming pool. Argon element is used in lightning bulb. Is it no? Then fluorine is used in our toothpaste. So most of elements are used in our daily lives. So as few elements uses are given here. So we can learn about elements. So see here, matter has been classified into pure substance and impure substance. Pure substance again classified into elements and compounds. First நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்? Elements. Elements. Most of you may be interested in music. So நமக்கு mostly கொஞ்சம் பேருக்கு வந்து musicல இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும். And some of you may know how it is composed. கொஞ்சம் பேருக்கு என்ன தெரியும்? மியூசிக்கை வந்து எப்படி கம்போஸ் பண்ணுறது, கொஞ்சம் பேர் மியூசிக்கை ரசிப்பாங்க, கொஞ்சம் பேர் அந்த மியூசிக்கை உருவாக்குவாங்க. ஸோ அப்போது மோஸ்ட்லி பார்த்தோன்னா இங்கே மியூசிக்கை வந்து கம்போஸ் பண்ணுறதில்ல கொஞ்சம் பேருக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது, அந்த கேட்குறதுக்கு கொஞ்சம் பேர் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும். ஸோ மியூசிக் இஸ் த combination of a few basic musical notes such as sa re ga ma pa. You know, music வந்து நோட்ஸ் எழுதும்போது எப்பவுமே என்ன ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க? சரி க ம ப அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா? Thus the building blocks of music or the musical notes. So ஒரு மியூசிக் உருவாகணும்னா அதுக்கு மியூசிக் நோட்ஸ் வேணும். அந்த நோட்ஸுக்கு பில்டிங் பிளாக்ஸே யாரு? அந்த சரிகமபா அப்படின்ற நோட்ஸ் தான். ஓகே, அதே மாதிரி likewise all substances on earth are made up of certain simple substances called elements. அதே மாதிரி நம்ம எர்த்லயும் நிறைய திங்ஸ் இருக்கு, அது எதாலானது? elements. Plants, cats, apples, rocks, cars and even our bodies contain elements. So all the plants, animals, fruits, vegetables, rocks, our body also contain elements. எல்லாருடைய bodies எதாலானது? elements ஆலதான் ஆனது. Thus elements are the building block of all materials. ஸோ நம்ம சின்ன கிளாஸில் படிச்சிருப்போம் பில்டிங் பிளாக் ஆஃப் மேட்டர்னா என்ன சொல்லுவோம்? ஆட்டம் அண்ட் மாலிக்யூல். ஏன் இங்கே வந்து எலமெண்ட் தான் வந்து பில்டிங் பிளாக் ஆஃப் ஆல் மெட்டீரியல் மேட்டர் சொல்கிறாங்கன்னா, எலமெண்ட்டும் எதால் ஆனது தான்? ஆட்டம்ஸால் தான் ஆனது. ஓகே, ஹியர் in the modern periodic table there are 118 elements known to us. We know periodic table எத்தனை element இருக்கு? 118. 92 of which are naturally occurring while the remaining 26 have been
artificially created. But from those 118 elements, crores of compounds are formed. Some naturally occurring and some artificial. Isn't that amazing, So my dears, totally how many elements are there? 118. So those are called 118 element, namely periodic table. So in the periodic table la pathana எத்தனை element இருக்கு? 118. In those 118, 92 are naturally occurring. So டோட்டலாக 118 எலமெண்ட்ஸ் இருக்குது. அதில் 92 வந்து நேச்சுரலாகவே இருக்குது நம்ம பாடியில், பிளான்ஸில், அனிமல்ஸில், ராக்ஸில், சாயிலெலாம். ஓகே, பட் 22 மட்டும் எங்கே ரெடி பண்ணுறாங்கன்னா லேபில். எங்கே ரெடி பண்ணுறாங்க? லேபில். அதனால் இது வந்து ஆர்டிஃபிஷியலாக இருக்கிறது. ஸோ டோட்டல் எலிமெண்ட் 118, நேச்சுரலாக இருக்கிறது 92, artificial இருக்குது 26. So totally how many elements are there? 118. So my dears, billions of compounds are formed. நிறைய காம்பவுண்ட் நம்ம உருவாக்கலாம். பட் அந்த காம்பவுண்ட் உருவாகணும்னா எதை வச்சு தான் உருவாக்க முடியும்? இந்த 118 எலமெண்ட்ஸ் சேர்ந்தால் தானே காம்பவுண்டு. ஸோ அதுதான் சொல்கிறாங்க, some naturally occurring and some artificial compounds also there. Isn't amazing? அப்போ அமேசிங் தானே அது நமக்கு. நெக்ஸ்ட், ராபர்ட் பாயில். சி, இங்கே வந்து எப்படி சரிகமபா தான் வந்து பில்டிங் பிளாக்ஸ் ஆஃப் மியூசிக்கோ, அதே மாதிரி ஹைட்ரஜன், ஹீலியம், லித்தியம், கார்பன், நைட்ரஜன், ஆக்சிஜன், அதே மாதிரி 118 எலமெண்ட்ஸ் இருக்குது. இப்போ இந்த 118 எலமெண்ட்ஸ் தான் பில்டிங் பிளாக் ஆஃப் ஆல் மெட்டீரியல். நிறைய பொருள் உருவாகிறதுக்கு பில்டிங் பிளாக்ஸ் பேசிக்கே யாரு? எலமெண்ட்ஸ். ராபர்ட் பாயில் used the name element for any substance that cannot be broken down further into a simpler substance. ஸோ எலமெண்ட் அப்படின்ற வேர்டை ஃபஸ்ட்டு யார் யூஸ் பண்ணதுன்னா ராபர்ட் பாயில். யார் இவர்? ராபர்ட் பாயில். இவர் தான் ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணாரா? எலமெண்ட் அப்படின்னு நேம் வச்சாராம். ஓகே, அது வச்சது இல்லாமல் அதுக்கு ஒரு டெஃபினிஷனும் கொடுத்தாரு. எந்த சப்ஸ்டன்ஸை வந்து நம்மளால் மறுபடியும் இப்போ ஒரு காப்பர் அப்படின்னு இருக்குன்னா, இல்லை கார்பன் அப்படின்னு இருக்குன்னா, அதை ஃபர்தராக மறுபடியும் என்ன பண்ணக்கூடாது? இன்னொரு சப்ஸ்டன்ஸாக நம்மளால் உடைக்க முடியாது. ஓகே, அப்போ அதுக்கு பேர் என்னது? எலமெண்ட் அப்படின்னு சொன்னார். ஓகே, எனி சப்ஸ்டன்ஸ் தட் cannot be broken down further into simpler substance அப்படின்னு டெஃபினிஷனை கொடுத்ததும் இவர் தான். அண்ட் எலமெண்ட் நேம் வச்சதும் ராபர்ட் பாயில் தான். ஓகே, தென் this definition can be extended to include the fact that each element is made up of only one kind of atom. அதுக்கப்புறம் இந்த டெஃபினிஷனுக்கு அப்புறம் எலமெண்ட்டை பற்றி இன்னும் நிறைய டெஃபினிஷன் வந்தது. அதில் நம்ம மெயினாக அக்செப்ட் பண்ணது வந்து எலமெண்ட் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் ஒன்லி ஒன் கைண்ட் ஆஃப் ஆட்டம். லிசன் திஸ் வேர்ட். எலமெண்ட்ன்றதுன்னா என்னது? ஒன்லி ஒன் கைண்ட் ஆஃப் ஆட்டம். ஒரே ஒரு கைண்ட் ஆஃப் ஆட்டமால் ஆனது தான் என்னது? எலமெண்ட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், aluminium is an element which is made up of only aluminium atoms. அலுமினியம்ன்றது ஒரு எலமெண்ட் தான். அதுக்குள்ளே இருக்கிற பொருள்லாம் பார்த்தா எல்லாமே அலுமினியம் ஆட்டம்ஸ் தான். It is not possible to obtain a simpler substance chemically from the aluminium atoms. அப்போ நம்ம என்னத்தான் பண்ணாலும் அலுமினியத்துலேருந்து அலுமினியத்தை ஆட்டம்ஸை மட்டும்தான் வர வைக்க முடியும். வேற ஒரு பொருளெல்லாம் நம்மளால வர வைக்க முடியாது, மாற்றவும் முடியாது. You can only make more complicated substances from it. அப்போ நம்ம அந்த அலுமினியத்துலேருந்து இன்னும் நீ வேற பொருள் ஒன்றா வேற அலுமினியம் ப்ராடக்ட் ஒன்றா வர வைக்கலாம். அதை வேறு பொருளாக உங்களால் மாற்ற முடியாது. such as aluminium oxide, aluminium nitrate and aluminium sulfate. These are the product of conjunct with aluminium element. ஓகே, நீங்களே கூட எக்ஸாம்பிள் சொல்லலாம். இப்போ பாஸ்பரஸ்ன்னு எடுத்துக்கினா அதிலிருந்து பாஸ்பரஸ் கன்சன்ட் பண்ண ப்ராடக்ட் மட்டும்தான் நம்மளால் வர வைக்க முடியும். ஸோ எலமெண்ட் கேன் நாட் பி broken down into simpler substance. Clear?
Already we have seen about atom molecules in the last class. Next, all elements can be classified according to various properties. A simple way to do this is to classify them as metals, non-metals and metalloids. So next we are going to see classification of element. Classification of element. So நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறது classification of matter. So classification of matter as classified into pure substances and impure substances or mixture based on their chemical properties. Pure substance as classified into elements and compounds. The elements is again matter ரெண்டா பிரிக்கிறோம் chemical property வச்சு pure substance ஆவும் mixture ஆகும். Pure substance மறுபடியும் என்ன பண்ணோம் element ஆவும் compound ஆவும் நம்ம பிரிச்சோம். இப்போ இதுல element மறுபடியும் என்ன பண்ண போறோமா 3 divide பண்ண போறோம். So first one metals, second one metalloids and third one non-metals. So what are the classification of element? Element are classified into metals, metalloids and non-metals. Already you know about those in your 8th standard. Is it no? Metals are shiny. இதுக்கு என்னென்ன ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கும் மெட்டல்ஸ்க்கு? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம யூஸ் பண்ணுற கோல்டு எடுத்துக்கலாமா? நம்ம நிறைய ஜுவல்ஸ் போடுவோம் இல்லையா? ஸோ அந்த ஜுவல்ஸ் மட்டும் நீ ஞாபகம் வச்சுக்கோ. ஒரு கம்பல் ஆர் நெக்லஸ் ஆர் செயின் இல்லைன்னா காலில் போடுற ஆங்க்லெட் ஏதாவது ஒன்று ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஸோ மெட்டல்ஸ் ஆர் shiny, hard, malleable, ductile and sonorous and high density, high boiling point இதெல்லாம் இருந்தா என்னது metals. அப்போ நான் மெட்டல்ஸ்னா என்ன அப்படியே ஆப்போசிட்டா சொல்லணும். ஸோ இது ஹார்டா இருக்குதுன்னா இது சாஃப்டா இருக்கும், இது ஷைனிங்கா இருக்குதுன்னா இது டல்லா இருக்கும். ஹை மெல்டிங் பாயிண்ட்னா லோ மெல்டிங் பாயிண்ட். இது டக்டைல், இதை வந்து நம்ம நல்லா இழுக்க முடியும் வளைக்க முடியும். மெல்லியபிள் அப்படின்னா இது நான் டக்டைல் நான் மெல்லியபிள். தே ப்ரொடியூஸ் சவுண்ட், தே கேனாட் ப்ரொடியூஸ் சவுண்ட். ஓகே, இதுக்கு மெட்டல்ஸுக்கு ஆப்போசிட் தான் நான் மெட்டல்ஸ். எக்ஸாம்பிள் மெட்டல்ஸ்க்கு நம்ம என்ன சொல்லலாம்? ஏயு மீன்ஸ் கோல்டு, சில்வர், காப்பர் இதெல்லாம் என்னது நம்ம வீட்டில் யூஸ் பண்ணுற வெசல்ஸ் எல்லாம் மெட்டல்ஸ். ஆப்போசிட் நான் மெட்டல்ஸ்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம இப்போது மேட்ச் ஸ்டிக்கில் அந்த பவுடர்லாம் யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா, கன் பவுடர், கேஸஸ்லாம் என்னது நான் மெட்டல்ஸ். மெட்டலாய்ட்ஸ் ஹாவ் போத் properties like metals and non-metals, that are metalloids. metalloidனா யாரு? metal இதனுடைய ப்ராப்பர்ட்டி ரெண்டும் மிக்ஸ் பண்ணியிருக்கோம், அதுதான் என்னது மெட்டலாய்டு. அப்போ இதுக்கு வந்து மேபி ஹார்டாக இருக்கலாம், டல்லாக இருக்கலாம், தென் டக்டைலாக இருக்கலாம், நான் டக்டைலாகவும் இருக்கலாம், சவுண்டு ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாம். இது ரெண்டு ப்ராப்பர்ட்டி வச்சுருந்தா அது யாரு? மெட்டலாய்ட்ஸ். ஸோ about element over. Next classification என்னது? See, pure substance la first elements over, next compounds. We know compounds na yaar சேர்ந்தா compounds? elementum சேர்ந்தா தான் compound. So இங்க நான் எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கிறது சோடியமும் குளோரினும். So when two elements are more than two elements, இங்க பாரு கார்பன் எலிமெண்ட், ஹைட்ரஜன் எலிமெண்ட், ஆக்சிஜன் எலிமெண்ட், more than 2 இருக்கு. இங்க எத்தனை இருக்கு? சோடியம் Na, இங்க Cl. ஓகே, நான் சொல்ற டெஃபினிஷன் உனக்கு இதுல நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும். இங்க பார்த்தனா Naன்றது ஒரு எலிமெண்ட், Clன்றது ஒரு எலிமெண்ட். இப்போ இதுல பாத்தீங்கன்னா CHO 3 எலிமெண்ட் இருக்கு. ஸோ when two elements are more than 2 elements combined together, they form compound. அப்போ compoundனா என்ன சொல்றாங்க நமக்கு டெஃபினிஷன்? when two are more elements, when two are more elements combine chemically to form a new substance. See, when two or more elements combine chemically to form a new substance, and the new substance is another compounds. So the new substance is called a compound. For example, cane sugar is made up of
3 elements. Cane sugar is made up of 3 elements. அந்த கேன் சுகருக்கு என்ன ஃபார்முலானா C12H22O11. இங்கே எத்தனை எலமெண்ட் இருக்கு பாரு, C ஒரு எலமெண்ட், H1 எலமெண்ட், O1 எலமெண்ட், 3 எலமெண்ட் இருக்கு. ஸோ கேன் சுகர் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் 3 elements, கார்பன், ஹைட்ரஜன், ஆக்சிஜன். The chemical formula of can sugar is C12H22O11. அப்போது எப்போ ரெண்டு இல்லைன்னா இந்த ரெண்டுக்கு மேலே எலமெண்ட் ஒன்றா சேருதோ அப்போ நமக்கு என்ன கிடைக்கும், காம்பவுண்ட். நெக்ஸ்ட், a compound has properties that are different from those of the elements from which it is made. So compound உடைய ப்ராப்பர்ட்டிஸ் பார்த்தோன்னா அதனுடைய எலமெண்ட்லேருந்து டிஃப்ரெண்ட் ஆகுமா. ஏன்னா காம்பவுண்டுக்கு வேறு ப்ராப்பர்ட்டி, எலமெண்ட்டுக்கு வேறு ப்ராப்பர்ட்டி. ஏன்னா எலமெண்ட்டை சேர்ந்தால் தானே நமக்கு காம்பவுண்டு கிடைக்கும். அதுக்காக காம்பவுண்டுக்கும் எலமெண்ட்டுக்கும் சேம் ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை, டிஃப்ரெண்ட்டாக தான் இருக்கும் அவங்க ரெண்டு பேருடைய ப்ராப்பர்ட்டிஸும். இப்போ எலமெண்ட் எரியுது அப்படின்னா காம்பவுண்டு எரியாது, சும்மா எக்ஸாம்பிளுக்கு. ஓகே, தென் காமன் சால்ட்டு. Common salt also known as sodium chloride is a compound. Common salt na நம்ம டெய்லி சாப்பாட்டில் சேர்த்துக்கிறோம் இல்லையா, அதுதான் என்னது common salt. அதுக்கு கெமிக்கல் நேம் sodium chloride, NaCl. It is added to give taste to our food. நம்ம எதுக்கு அதை யூஸ் பண்ணுறோம், நம்ம சாப்பாட்டு டேஸ்ட்டுக்காக யூஸ் பண்ணுவோம். It is a compound made up of a metal sodium and a non-metal chlorine. ஸோ இந்த காம்பவுண்ட்லேயே பார்த்தீங்கன்னா சோடியம் குளோரைடில் சோடியம் அப்படின்றது மெட்டல், அப்போது குளோரின்ன்றது என்னது நான் மெட்டல். இந்த ரெண்டு கேரக்டருமே இது ரெண்டு ஜாயின் ஆகி நமக்கு காம்பவுண்ட் சோடியம் குளோரைடு அப்படின்ற ஒரு காம்பவுண்ட் கிடைக்கும். ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு சி, இது உனக்கு மாடல் வேணும்னா நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள். மேக் மாடல்ஸ் ஆஃப் தி மாலிக்யூல்ஸ் ஆஃப் காம்பவுண்ட்ஸ் பை யூஸிங் மேட்ச் ஸ்டிக்ஸ் அண்ட் கிளே பால்ஸ் ஆஸ் ஷோன் பில்லோ. H2O வச்சு செஞ்சுருக்காங்க, CO2 வச்சு செஞ்சுருக்காங்க. நீங்கள் வேணும்னா நிறைய காம்பவுண்டு நான் உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் இதில் எக்ஸாம்பிள் தரேன், அதை வச்சு செய்யலாம். ஓகே, ஸ்கூல் இருந்தால் டைரெக்டாக பண்ணலாம். Next, do you know compounds of phosphorus? Compounds of phosphorus, nitrogen and potassium are used in fertilizers. So phosphorus, nitrogen, potassium. Phosphorus P, nitrogen இங்க சொல்றோம் இல்லையா, nitrogen N, potassium K. இந்த த்ரீயும் சேர்ந்து நமக்கு என்ன கிடைக்கும், fertilizer, உரம் தயாரிப்பாங்க செடிலாம் வளர்றதுக்கு. ஓகே, தென் silicon compounds are of immense importance in the computer industry. So computer industry la romba important ஆனது யாரு, silicon. Compounds of fluorine are used in our toothpaste or they strengthen our teeth. So நம்ம யூஸ் பண்ற டூத்பேஸ்ட்ல என்ன இருக்குது, fluorine. எதுக்குன்னா நம்மளுடைய டீத்தை ஸ்ட்ரென்த் பண்றதுக்காக. ஸோ இதெல்லாம் about compound. ஓகே, see here compound example. இதை வச்சு நீங்கள் வேணும்னா மேட்ச் ஸ்டிக் வச்சு செய்யலாம். ஸோ NaCl, இதில் NaClல யார் யாரை நம்ம மென்ஷன் பண்ண போகிறோம், Na ஒரு எலமெண்ட்டு, Cl ஒரு எலமெண்ட்டு. ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு சுக்ரோஸில் பாரு CHO 3 எலமெண்ட் இருக்கா. Then vinegar or acetic acid we are using to preservative food as a vinegar. So C2H3O2 இதை வினிகருக்கு இன்னொரு ஃபார்முலா or acetic acid CH3COOH. ஸோ இதை தான் என்ன சொல்கிறாங்க, இப்படி சொல்கிறாங்க. C2னா இங்கே பாரு 2 C இருக்கா, H3னா H3 இருக்கா, O2னா 2 O இருக்குது. ஓகே, ஸோ CH3COOH. நெக்ஸ்ட்டு Na, இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க லாஸ்ட்டாக, NaHCO3. இதுக்கு கெமிக்கல் நேம் என்னது, பேக்கிங் சோடா ஆர் சோடியம் பைகார்பனேட். நம்ம பேக்கிங் சோடாலாம் வீட்டில் ஆப்போ சோடாலாம் யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா, இல்லைன்னா பேக்கிங் பவுடர்லாம் யூஸ் பண்ணுவோம் ப்ரெட்டெல்லாம் பஃப்னு வர்றதுக்காக. அதுவும் என்னது ஒரு காம்பவுண்டு. அப்போ இந்த பேக்கிங் சோடா ஃபார்ம் ஆக என்னென்ன ஆட் ஆகணும், சோடியம், ஹைட்ரஜன், carbon, oxygen. So more, how many elements are here, 1 2 3 4. So here 4 elements combine and form a baking soda sodium bicarbonate compound. Here 3 elements combine and form a vinegar compound. Here 3 elements combine and form a sucrose. Here 2 elements combine and form a salt. This is about compound. Okay my dears, next last we are going to compare element and compound. So pure substance la rendu type element compound da illaya, ivanga rendu perku enna difference? So difference between elements and compounds. Element made up of only one kind of atom, but
compound made up of more than one kind of atom. இது வந்து ஒரே ஒரு ஆட்டமாலானது, இது more than one atom. For example, இப்போ காப்பர் எடுத்துக்கலாமா, Cu. இது ஒரே ஒரு made up of, this element is made up of only one kind of atom. Here compound எடுத்துக்கிட்டா more than one kind. இப்போ H2 எடுத்துக்கியா, H2O or C12, H22, O11. அப்போ இது வந்து எதுக்கு சொல்லலாம், more than 2 element. So this is made up of more than one kind of atom. So this is called compound. Clear first point? Second, the smallest particle that retains all its properties is an atom. எலமெண்ட்டில் இருக்கிற இந்த ஸ்மாலஸ்ட் பார்ட்டிகல் எல்லாமே இதனுடைய ப்ராப்பர்ட்டிஸு வந்து எப்படி இருக்குமா, ரிட்டைன் த சேம் ஆஸ் ஆட்டம். இந்த ஸ்மாலஸ்ட் பார்ட்டிகல் எலமெண்ட் எதாலானது, ஆட்டம். ஓகே, இதனுடைய ப்ராப்பர்ட்டி எல்லாமே ஆட்டம் கன்சர்ன் பண்ணது. நெக்ஸ்ட், the smallest particle that retains all its properties is the molecule. ஒரே ஒரு வேர்டு தான் சேஞ்ச் ஆகுது செகண்ட் பாயிண்ட்ல. என்னது, இங்க ஆட்டம், இங்க மாலிக்யூல். கிளியர்? ஸோ இங்கே இருக்கிற ஸ்மாலஸ்ட், காம்பவுண்டில் இருக்கிற ஸ்மாலஸ்ட் பார்ட்டிகல் எல்லாம் எதாலானது, மாலிக்யூல். ஏன் அப்படின்னா, எப்போ மாலிக்யூல் ஜாயின் ஆகுதோ அப்போ தான் ஒரு எலமெண்ட் ஃபார்ம் ஆகும். எலமெண்ட் ஜாயின் ஆனால் தான் காம்பவுண்டு ஃபார்ம் ஆகும். அப்போ காம்பவுண்டுக்கு சொல்லும் போது நம்ம என்ன பண்ணலாம், மாலிக்யூல் சொல்லலாம் ஆர் எலமெண்ட்ஸ் ப்ராப்பர்ட்டி சொல்லலாம். நெக்ஸ்ட், எலமெண்ட் cannot be broken down into simpler substance. எஸ், நம்மளால் எலமெண்ட் என்ன பண்ண முடியாது, சிம்பிளர் சப்ஸ்டன்ஸாக பிரேக் பண்ண முடியாதுன்னு இன்ட்ரோடக்ஷன் கிளாசிஃபிகேஷன்லேயே சொன்னோம். But compound can be broken down into elements by chemical methods. ஆனால் காம்பவுண்டு நம்ம என்ன பண்ணலாம், எலமெண்ட்டாக பிரிக்கலாம். பட் எலமெண்ட் என்ன பண்ண முடியாது, காம்பவுண்டாக பிரிக்க முடியாது. கரெக்டாக? ஆல்ரெடி நான் எக்ஸாம்பிள் சொல்லியிருக்கேன். இப்போ நீ கார்பன் அப்படின்னு எடுத்துக்கணுன்னா கார்பனை நம்மளால் உடைக்க முடியாது. பட் காம்பவுண்டு, ஒரு காம்பவுண்டு எடுத்துக்கோ, CO2 கார்பன் டை ஆக்சைடு அப்படின்னு எடுத்துக்கணும்னு வச்சுக்கோ. இதை நம்ம என்ன பிரேக் பண்ணலாம், கார்பன் ப்ளஸ் நம்ம இதை என்ன டிவைட் பண்ணலாம். நான் இப்போ எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறது இந்த பாயிண்ட்டுக்கு காம்பவுண்டு CO2ன்னு எடுத்துக்கிட்டேன்னா இதை எப்படி பிரிக்கலாம், கார்பன் அப்புறம் ப்ளஸ் 2 ஆக்சிஜன் இப்படி பிரிக்கலாம். அப்படி இல்லைன்னா CO2 மறுபடியும் என்ன பிரிக்கலாம், கார்பன் மோனாக்சைடு ப்ளஸ் ஆக்சிஜன். ஓகே, அப்போது நம்ம என்ன பண்ணலான்னா, இந்த காம்பவுண்டை கார்பன் டை ஆக்சைடு அப்படின்ற காம்பவுண்டை கார்பனாகவும் ஆக்சிஜனாகவும் பிரிக்கலாம். பட் இங்கே என்ன பண்ண முடியாது, நம்மளால் பிரேக் பண்ண முடியாது. ஸோ டிஃப்ரென்ஸ் கிளியர்? டுடே கிளாஸ் ஓவர். ஸோ இன்றைக்கி நம்ம என்னென்ன டைப் பார்த்துருக்கோம், பியூர் சப்ஸ்டன்ஸில் எலமெண்ட்ஸ், காம்பவுண்ட்ஸ். ஸோ டுடே கிளாஸ் ஓவர். தேங்க்யூ மை டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்.